سبحان اللہ. بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا اور ہے عرش پر دماغ نصیب بہار کا. اور دربار مصطفیٰ ہو یا خالق کی بارگاہ, دربار مصطفیٰ ہو یا خالق کی بارگاہ, ارے جو مرتبہ گدا کا وہی شہر یار کا, جو مرتبہ گدا کا وہی شہر یار کا. اور جنت کے سارے پھول نبی رکھ کے تول دو, جنت کے سارے پھول نبی رکھ کے تول دو. لائے تو کوئی کاٹا نبی کے دلال کا, اور اسلام تیری نبز نہ ڈوبے گی حشر پر, اسلام تیری نبز نہ ڈوبے گی حشر پر. تیری رمم ہو ہے روا چار یار کا, تیری رمم ہو ہے روا چار یار کا, تیری رمم ہو ہے روا چار یار کا. اور زمانہ جب مجھے مشکل میں جان دیتا ہے, اگر سمجھ میں آ رہا ہو تو سبحان اللہ بولیں. سر شام سے یہ پروگرام چل رہا ہے, ابھی تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجمع سے کوئی شخص نعرہ لگایا ہوگا. کسی کو نعرہ یاد ہو تو لگا دو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. زمانہ جب مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے, توجہ سے سماعت ہے, زمانہ جب مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے, ارے میرا خدا ہزار راستے نکال دیتا ہے, میرا خدا ہزار راستے نکال دیتا ہے. اور اپنی بھوک کا الزام اس خدا کو نہ دے, اپنی بھوک کا الزام اس خدا کو نہ دے. ارے وہ ماں کے پیٹ میں بچے کو پال دیتا ہے, وہ ماں کے پیٹ میں بچے کو پال دیتا ہے, وہ ماں کے پیٹ میں بچے کو پال دیتا ہے. ہنر سبھی کو یہاں حسن حال دیتا ہے, ہنر سبھی کو یہاں حسن حال دیتا ہے. ارے کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے, کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے. وہ دے کے مرتبے جاہل گوار لوگوں کو, وہ دے کے مرتبے جاہل گوار لوگوں کو. ارے شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے, شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. اور جو مال و دولت کے نشے میں چور ہے ان سے کہہ دو, جو مال و دولت کے نشے میں چور ہے ان سے کہہ دو, ارے نشہ وہ ایک ہی پل میں اتار دیتا ہے, نشہ وہ ایک ہی پل میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو مال و دولت کے نشے میں چور ہے ان سے کہہ دو, ارے نشہ وہ ایک ہی پل میں اتار دیتا ہے, نشہ وہ ایک ہی پل میں اتار دیتا ہے. درود پاک پڑھیں, گفتگو کا آغاز ہو. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. حضرات مجھ سے پیش کر شہنشاہ ترنم حضرت حافظ و قاری امر اللہ نظامی صاحب اللہ سے آپ حضرات نے نعت پاک سماعت کی ہے. اور میرے بڑے بھائی حضرت حافظ و قاری غلام معین الدین موین فیضی صاحب نے بھی بڑی پیاری اور اچھوٹی انداز میں نعت پاک سنائی ہے. بہت سارے مہمانوں نے نعت پاک سنائی ہے. یقیناً آپ حضرات نے دل کی گہرائیوں سے سماعت کیا ہے. اور نتیجے اجلاس حضرت مولانا ننور علی فیضی صاحب اللہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. مولا تعالیٰ ان تمام مہمانوں کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور شعیب الاولیاء نیٹ ورک کے ذریعے آپ کا یہ پروگرام پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے, لائیو دکھایا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 دن کے بعد آپ کا یہ پروگرام یوٹیوب پر اپلوڈ بھی ہو جائے گا. اور آپ حضرات ادب کے ساتھ تشریف رکھیں تاکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں تو ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ رسول پاک کی محفل میں لوگ بے ادبی کر رہے ہیں. آپ لوگ ادب کے ساتھ تشریف رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی میرے پاس مقرر خصوصی خطیب اہل سنت مفکر قوم و ملت حضرت علامہ مولانا شمس الزمان صاحب اللہ مصباحی مدد العلی والنورانی فاضل جامعہ اشرفیہ مبارک پور تشریف لائیں گے. آپ کا مدلل و مفصل بیان ہوگا. حضرات میں چند لمحے کے لیے حاضر آیا, میں کوئی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں آیا ہوں, بس میں ماحول بنانے کے لیے کہ لوہا گرم ہو جائے اور مصباحی صاحب ہتھوڑا مار دیں. اب آؤ میں آپ کو بتاؤں, آپ حضرات محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف رکھتے ہیں.
جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے مقرب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، یقیناً وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوا کرتی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، اب آپ اپنے دل و دماغ کو حاضر و ناظر نہ کر کے سماعت کرو اسلام کی مقدس شہزادوں، ہماری زندگی میں پیدا ہوتا ہوں اس کے بعد سے رب تعالیٰ نے مجھے 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال 50 سال کی زندگی عطا کی ہے۔ اس ایام میں نہ جانے کتنی خوشیوں کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ حج کو جایا کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی خوشی کا موقع ہے۔ ہماری زندگی میں ہمارے بھائی بہنوں کی شادی ہوتی ہے، یہ بھی بہت بڑی خوشی کا موقع ہے۔ ہماری زندگیوں میں بہت سارے خوشی کے مواقع ایسے آتے ہیں جس پہ ہم ناز کریں، جتنا بھی ناز کریں کم ہے، لیکن ایسے موقع پر ہم اسلام کے دامن کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں اسلام کے مقدس شہزادوں، اللہ رب العزت نے اگر آپ کو کسی موقع پر خوشی بخشی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو خوشی کا موقع فراہم کیا ہے، تو اس موقع کو اپنے ہاتھ سے چھوڑو مت، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے کھینچ لو، اور پھر اس کے بعد اس موقع میں یتنی کثرت کے ساتھ اللہ و رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس خوشی کو مکمل کرو، اس خوشی کو پائے تکمیل پہ پہنچاؤ، تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو۔ آج ہمارے گھروں میں خوشیاں آتی ہے، عام طور پر مان لیا جائے اگر میرے بھائی کی شادی ہے، شادیوں میں ہم ڈیجے کا اہتمام کرتے ہیں، تمام کے خرافات کا اہتمام کرتے ہیں۔ نہیں اسلام کے مقدس شہزادوں، ہمارے آپ یہاں سے ذہن حاصل کرو، اگر ہم اپنے شادیوں میں ڈیجے کا انتظام کرتے ہیں، وہ سارے فضول خرچ ہیں، اگر انہیں فضول خرچوں کو ہم کسی غریب کے ہاتھ میں ڈال دیں، اگر کسی یتیم کے دامن میں ڈال دیں، تو ہو سکتا ہے اس کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے، لیکن ہماری نظر یتیموں کی زندگیوں پر نہیں ہوتی ہے، ہماری نظر بیواؤں کی
पर्ची धूप में निकली है, इसकी वजह को जानना होगा, इसके सबब को जानना होगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बड़ी तेजी के साथ अपने खेमे से बाहर तशरीफ लाते हैं, दौड़ते दौड़ते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो नन्ही बच्ची 8 साल की बच्ची जिस घोड़ पर खड़ी थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उस बच्ची के करीब जाते हैं, कहते हैं बेटा पता इस तेज धूप में निकलने की वजह क्या है? हम लोगों की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि हम लोग इस तेज धूप में अपना काम करें। ए बेटी तेरे निकलने की वजह क्या है? ए बेटी तेरे निकलने का सबब क्या है? बेटी ने कहा बाबा जान मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, बाबा जान मुझे मेरी कैफियत पर छोड़ दे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने बार बार इशारा किया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने बार बार पूछा, वो बच्ची मजबूर हो जाती है और जवाब में उसने अपने दामन को खोल दिया है। अल्लाह को जब उस बच्ची ने अपने दामन को खोला है तो उसके दामन से मरी हुई चिड़िया फिर उसी घोड़ पर गिरती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने उस मरी हुई चिड़िया को उठाया। अब यहाँ से सबक हासिल करो इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। उस मरी हुई चिड़िया को हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उठाते हैं, पूछते हैं बेटी इस मरी हुई चिड़िया को अपने दामन में रख के तू कहाँ ले जा रही थी? उस बच्ची ने कहा बाबा जान मुझे रोना आता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा बेटा बता रोने की वजह क्या है? उस बेटी ने कहा 8 साल बेटी है, उसके ज़मीर और उसके दिल से पूछो। उसने कहा है बाबा जान मेरा बाप ने तो पहले ही इंतकाल कर चुका है और बाबा जान मैं भी अपना यतीम हो चुकी हूँ। हमारे यहाँ खुशी का मौका तो पहले का दस्तूर होता था कि जब खुशी का मौका होता था तो लोग नवाफिल का एहतमाम करते थे, नमाजों का एहतमाम करते थे। और आज खुशी का मौका आता है तो लोग डांस करते हैं। खुशियों के मौके पर जहां तक हो सके कार्य खैर किया करो। ये जिंदगी फानी है, 4 दिन की जिंदगी है, शायद कह करके गुजर गया, क्या भरोसा है जिंदगानी का।
आदमी बुलबुला है पानी का, और हमेशा के लिए रहना नहीं इस तारे पानी में। कुछ अच्छे काम कर लो चल रोजा जिंदगानी में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो भी जिंदगी बख्शी है उसका बड़ा एहसान है, लेकिन हम उस जिंदगी को कीमती समझते हुए अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी में गुजारे। और आपने जरा अंदाजा लगाया कि मस्जिदों से 5 वक्त अल्लाह की जानिब से मुझे दावत दी जा रही है, लेकिन आज हमको से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी जिंदगी का ये मामूल है, हमारी जिंदगी का ये मामूल हो चुका है कि अगर प्रधान के यहाँ से शादी कार्ड आ जाए या किसी मजबूत पूंजी वाले के यहाँ से शादी कार्ड आ जाए तो 1 महीना पहले से तैयारी करेंगे कि अगर उसके यहाँ ना गए तो वो नाराज हो जाएगा। कभी आपने ये सोचा है कि रब आपको 5 मरतबा दावत दे रहा है और उसके यहाँ नहीं जाएंगे तो वो नाराज होगा। अरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अपने ज़मीर को जिंदा करो, अपने हौसले को उजागर करो, क्योंकि ये मुसलमानों का मिजाज नहीं है, ये मुसलमानों का मिशन नहीं है। मुसलमानों का मिशन तो पहले रहा करता था कि जिस रास्ते से मुसलमान गुजरता लोग उसको देख करके रास्ता छोड़ दिया करते थे। किस रास्ते से मुसलमान जा रहा है जाने दो। आज हम जिस रास्ते से गुजरते हैं हमें गालियां दी जाती है, आज हमारे मकान जलाए जाते हैं, हमारी दुकानें जलाई जाती है, आज हमारी बहन बेटियों की इज्जतों को नीलाम किया जाता है, आज हम खुद ही अपने आबरू का सौदा करते हैं। क्यों? आखिर हमारे अंदर कोई कमी है, कोई कमी मौजूद है, इसलिए हमारे आबरू का सौदा हो रहा है। आखिर हमें क्यों सताया जा रहा है? आखिर हमारी दुकानों को क्यों जलाया जा रहा है? आखिर हमारे मकानों को क्यों नेस्तनाबूद किया जा रहा है? ये हमारी मुकम्मल कमी है, इसलिए कि आज हम आधे कप चाय पर बिकने वाले हो गए हैं। हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है। पहले के मुसलमानों का ये मिजाज हुआ करता था कि मुसलमान कुछ भी कर सकता था लेकिन कभी ईमान का सौदा नहीं करता था। लेकिन आज मुसलमानों का मिजाज ऐसा हो चुका है कि सबसे पहले वो अपने ईमान का सौदा करते हैं, उसके बाद वो अपनी इज्जतों आबरू का। मुसलमानों, ये ईमान आपको सौदा करने के लिए नहीं दिया गया, इसलिए कि ये ईमान तो आप तो रसूल पाक के हाथों बदले बिक चुके हैं। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अमोल कर दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा हमारे गलों में है। जरा आप अंदाजा लगाओ, जिसके गले में रसूल पाक की गुलामी का पट्टा हो वो कैसे किसी दुनियादार के हाथों बेचा जा सकता है? नहीं, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हम दुनियादार के हाथों बिकने वाले नहीं, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हम बदले बिक चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज अगर किसी के घरों पर बेटियां पैदा होती हैं तो लोग अपनी कैफियत बदल देते हैं, लोगों को अजीब सा महसूस होता है। नहीं नहीं, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं चंद बातें आपके सामने और रखूंगा, फिर खतीब अहले सुन्नत तशरीफ लाएंगे। अब ऐलान नबूवत के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख के बाप पलटने की कोशिश करूंगा, आप लोगों के कदमों का गुजारा हासिल करते हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का ऐलान हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी और लाडली बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का ऐलान न हुआ था, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उनके घर में बड़ी कदर मंजिलत थी और बड़े इज्जत और वक़ार की नजरों से देखा जाता था। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का ऐलान होता है, रसूल पाक के बागी होते हुए ससुराल के लोग नजर आते हैं। आओ जरा अंदाजा लगाओ, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का ऐलान हुआ है, जैसे सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुना है कि मेरे अब्बा जान के नबूवत का ऐलान हो चुका है, आपने पहले कलमा पढ़ा है, फिर चैन की सांस ली है, फिर उसके बाद जब आपके ससुराल के लोगों को पता चला है, ससुराल के लोगों ने आप पर बड़ी मुश्किलों के पहाड़ तोड़े हैं, आपको सताना शुरू करते हैं, मारना पीटना शुरू करते हैं, आपके ससुराल में सास और ससुर